दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब हुण साडे दर्शकों नूं दसो अज दा कोई सियासी मुद्दा। देखो इन्हां दिनां च जिहड़ा सारे नैशनल मीडिया च चर्चा का विषय दोनों ही सूबियां महाराष्ट्र और हरियाणा जिथे कि विधान सभा चोणां होईयां ने उन्हां दे चोण नतीजे उस दे उत्ते टिप्पणियां एक्सपर्ट माहिर जिहड़े पहलां कुछ कहंदे सी हुण कुछ होर कह रहे ने जी और इस सारे नूं पूरा जिहड़ा आपो अपनी रंगत दे के बेच रहे ने जिवें किसी नूं सूट करदे। बेशक सारे अजकल मीडिया चर्चा होंदी है, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया भी खबरां ने। मैं इन ब्रीफ पहला हरियाणे की गल करांगा। हरियाणे च 90 विधान सभा सीटां चों बीजेपी नूं 47 सीटां मिलियां ने और वो सरकार बनाउण जा रही है। इंडियन नैशनल लोक दल जिहड़ा कदे देवी लाल ओम प्रकाश चटाला और उन्हां दे टब्बर दी पार्टी है, इनूं 19 सीटां मिलियां ने। ये उही पार्टी है जिहदे लई बादल प्यो पुत्तर ने जिहड़ा वो पूरी उत्थे जाके कैनवैसिंग कीती। जी कांग्रेस जिस दी हुकूमत सी हरियाणे च भुपिंदर सिंह हुड्डा दे थल्ले उन्होंने सिर्फ 15 सीटां मिलियां ने। HJC जिहड़ी कि भजन लाल मर गया सिख दुश्मन उसका मुंडा है उसनूं हैड करदा है, उन्होंने 2 सीटां मिलियां ते बाकी निक्कियां मोटियां धिरां नूं 7 सीटां मिलियां। हुण इन्हां नतीजिਆਂ ने पहली वार है हरियाणे दे विच बीजेपी दी सरकार बनन जा रही है जी। ये वाकई बीजेपी दे लई एक जिहनूं कहंदे ने हैंड्स डाउन विक्ट्री है जी जी क्योंकि जाट लैंड है वो जाटां दा सूबा है और ईवन जाटां दे विच क्योंकि बीजेपी जिहदा मूल जनसंघ सी हमेशा बाणियां दी पार्टी करके जानी जाती रही है और जाटां दे विच भी जिवें इधरले पंजाब वाली जिहड़ी फार्मर क्लास सी किसान क्लास सी हमेशा कंटैंप्ट रहा बाणिए दे नाल। इहदे च शायद जात पाती नफरत का इन्ना रोल नहीं है जिन्ना इकनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन का, क्योंकि हमेशा बाणिया जिहड़ा वो सूद दिंदा पैसे दिंदा सी, सूदखोर है, जमीनां गहणे रख लैंदा सी, फिर वो हौली 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 जमीनां जिहड़ियां वो हड़प जांदा सी, जीरोआं लाई जांदा सी। बेचारे अनपढ़ जट जां किसान जां जाट जो भी हिंदू सिख मुसलमान कोई भी सी सारे एक्सप्लॉयट हुंदे सी उन्हां दे थल्ले। सो ये 1930 च हरियाणे का ही जाट सर छोटू राम सी जिहड़ा उस वेले दी यूनियनिस्ट पार्टी सर सिकंदर हयात खां टिवाणा जिहड़ा उसकी सरकार दे विच मिनिस्टर बनिया और उहदे एफर्ट नाल ही लॉ पंजाब दे विच बनिया सी कि कोई भी जिहड़ा गैर काश्तकार है वो काश्तकार की जमीन नहीं खरीद सकता। इस तरह जिहड़े किसान सी सिख मुसलमान हिंदू उन्हां दी बाणियां तो जान छुट्टी और जिवें फिर सर छोटू राम का विरोध किया उदों बाणियां ने तो स्यापे करते रहे सी कई महीने। लेकिन अज भी सर छोटू राम का नाम तुसीं पाकिस्तान च भी जाके किते लो किसानां दे हल्के जां दूजे वो उन्ना ही रिस्पैक्ट है जिन्ना हरियाणे च और इवें ही सिख फार्मर भी उन्होंने याद करते हैं कि उन्हें साडी बाणियां तो जान छड़ाई सी। लेकिन एक इस वेले इसनूं ये भी कहा जा सकता है कि हिंदूत्ववाद का इंपैक्ट इन्नी तेज़ी दे नाल फैले और जिस तरीके नाल उन्होंने सारे ही मीडिया नूं सोशल दूसरे इस्तेमाल किया है कि वो दूसरे फैक्टर जिहड़े ने वो सारे बैकग्राउंड ते चले गए और इहदे कोई शक नहीं है भी हरियाणे हालांकि वोटां तो उन्होंने शायद बहुत घट 30-32% मिलियां, मैं नोट पेन डाउन नहीं कर सकिया, पर कुल मिला के क्योंकि बहुत सारिया थावां ते 4 कोणे मुकाबले सी, कांग्रेस का भी है कैंडीडेट, लोक दल भी है और दूसरिया का भी है, उसका फायदा भी हुंदा क्योंकि जी वड्डी पार्टी बनी है वो नहीं है भी उन्होंने कोई मेजोरिटी मिली है ओवरऑल, लेकिन उन्होंने जिहड़े एग्जिस्टिंग सी उन्होंने जरूर मेजोरिटी मिली। हुण ये सारे ने एक जिहड़ी वड्डी स्टेट है वड्डी इसलिए दिल्ली के करीब है क्लोज है वो बीजेपी की किट्टी च लै आंदी है। इहदे च सिख फैक्टर क्योंकि लगभग मिलियन के करीब सिख ने 20 सीटां दे उत्ते सिखां दा इंपैक्ट 20 तो 30 तक ये कहा जाता सी। बादल प्यो पुत्तर दावा करते सी जी कि ये लै जाणगे, इन्हां दे भी मूँह ते चपेड़ वजी है, पर इहदे च कांग्रेस के मूँह ते भी चपेड़ वजी है क्योंकि उन्होंने ऐन मौके ते हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई। वो ये समझते सी कि जी सिखां दीयां वोटां जिहड़ियां ने सानूं मिलणगीआं, पर वो भी गल बनी नहीं जापदी। बीजेपी के मूँह ते सौदा साध के हवाले नाल चपेड़ वजी, इन्होंने दावा किया उधर उहदी सिफत की सरसे आके मोदी ने सौदा साध दी, उन्हें कहा जी 90 सीटां ते साडे बंदे पाणगे वोटां, पर हुण सिरसा जिले दीयां 6 विधान सभा सीटां ने जिथे उहदा हैडकुआर्टर है, 6 ਦੀਆਂ 6 ही जिहड़ियां ने वो लोक दल ने जित्तियां ने, बीजेपी ने नहीं, कई थां ते तीसरे नंबर ते रही है बीजेपी। सो ये भी एक जिहड़ा मिथ जिहा इन्हां ने खड़ा किया होया कि सौदा साध की पता नहीं किन्नी क वोट है, वो
ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਧਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫॉर ਲੌਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਟੋਟਲ 288 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 122 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਾਮੀ ਕੀ ਆਈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਝੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਵੀ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। 122 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 63 ਮਿਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 42 ਮਿਲੀਆਂ। ਐਨਸੀਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਲਾਈ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 41 ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ 19 ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਨਸੀਪੀ ਹੈ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਾਰਡ ਬਾਰਗੇਨਰ ਨੇ ਆਲਵੇਜ਼, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਹਫਤਾ ਗਰਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸਟੇਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਏਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਪੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਛਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪਲੱਸ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, LK ਅਡਵਾਨੀ ਪਰਸੋਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆਇਆ, 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਬਕਾ ਪਲੱਸ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਸਸ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਵੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਦੇ ਖਿਜਰ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਖਿਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖਿਜਰ ਹੈ ਗੱਦਾਰ, ਇਸਕੇ ਮਾਰੋ 76 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਜਰ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਨਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਖਿਜਰ ਹਮਾਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਚਾਰ ਚਫੇਰੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਜੋ ਆਇਆ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆ ਕੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਰਸਟ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਲੋ ਡਾਂਗਾ, ਚੱਕ ਲੋ ਬਈ ਆ ਗਏ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਲੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਹੋਰ ਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ।
ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੈਸੇ ਭੰਨਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟੋਪੀ ਵੀ ਤੇ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਵੀ, ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਵਕਤ ਨੇੜੇ ਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਜੁਬੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।